یہاں بات ہم عمران ریاض کی کریں تو پاکستان میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو قادیانی شو کر کے اتنا بڑا قادیانی کے لیے کام نہیں کرتا ہے جتنا عمران ریاض نے قادیانی کے لیے کام کیا ہے ان کا نام لیے بغیر. وہ ان صحافیوں کو اپنے پاس کیوں بلا لیتے ہیں؟ وہ اس لیے بلا لیتے ہیں کہ وہ صحافی انہی کے ایجنٹ ہوتے ہیں. وہ پاکستان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جب تک وہ پاکستان میں سیو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایجنٹ کو وہاں اب خطرہ ہے تو وہ اپنے ایجنٹ کو واپس بلا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین بالآخر ٹکر دینے والا چکر دے کے پاکستان سے فرار ہو گیا. پاکستانی قوم یوتھ کو وہ یتیم کر کے چلا گیا. عمران خان کے بعد اگر سب سے بڑا سیاسی باپ تحریک انصاف والوں کا وہ تھا عمران ریاض خان. بالآخر وہ ڈنگی لگا کے اس ملک سے فرار ہو گیا ہے. سب سے زیادہ اس وقت جو یہ خبر وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر تو یہی ہو رہی ہے. سب سے زیادہ عمران ریاض کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے کئی کارکن بھی اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. اس کے اوپر الزام لگایا تحریک لبیک کے کچھ لوگوں نے. بظاہر تو وہ الزام لگتا ہے، بظاہر تو وہ جھوٹا لگتا ہے، لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں، اس کی تفصیل میں جائیں تو وہ تحریک لبیک کا جو الزام ہے وہ بالکل سچ ہے. ہاں شاید جن لوگوں نے الزام لگایا عمران ریاض کے اوپر تو شاید انہوں نے بالکل ڈائریکٹ واضح ہی سب کچھ بول دیا جس کا ثابت کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر حقیقت میں جائیں گے تو وہ بالکل سچ ہے. ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ رکھتا ہوں، وہ کلپ سنو، پھر اس کے بعد تحریک لبیک نے جو الزام لگایا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. پھر اس کی حقیقت جو بیک گراؤنڈ ہے نا، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک والوں نے الزام لگایا ہے، اس کے الزام کی تصدیق کریں گے. پہلے یہ سنو دو کلپ. دل نہیں مانتا، جواب دینا پڑے گا، جواب مانگیں گے، سوال کریں گے، کیونکہ پہلی مرتبہ آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں. صبح بھی مجھے آفر کی اس ملک کو چھوڑ کے میں تو جانے والا نہیں ہوں، میں یہاں مر جاؤں گا، اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، یہ سب کو پتا ہے. مجھے باقاعدہ آفر کی گئی ہے تو یہ ملک چھوڑ کے چلا جائے اگر ہمیشہ کے لیے تو مجھے نکال دیتے ہیں، تو میں تو نہیں جا رہا. آج صبح بھی مجھے آفر کی. ناظرین عمران ریاض دھڑلے سے کہتا تھا کہ ٹکر کے لوگ آپ کو ملے ہیں، یہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، پھر وہ چھپ چھپا کے بھاگ کے چلا گیا. اس سے اس نے پاکستانی قوم خاص کر قوم یوتھ کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ عمران خان رہا نہیں ہو رہا ہے. اگر عمران ریاض خان کو 1% بھی یقین ہوتا کہ عمران خان رہا ہو جائے گا تو وہ کبھی بھی ملک چھوڑ کے نہ بھاگتے. ایک پیغام تو یہ تھا. دوسرا پیغام یہ تھا کہ سب سے بڑا یو ٹرن لینے والے لیڈر کا سب سے بڑا سپورٹر عمران ریاض نے اپنے لیڈر کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے اتنا بڑا یو ٹرن لے کے ملک سے فرار ہو گئے ہیں، اور یہ بتا گئے ہیں کہ آپ وقت کے ساتھ آپ یو ٹرن بھی لے سکتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں بھی کر سکتے ہیں، بڑی بڑی باتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وقت آنے پر آپ یو ٹرن لے کے دم دبا کے بھاگ بھی سکتے ہیں. یہ ایک بڑے لیڈر کی بھی نشانی ہے اور بڑے لیڈر کی باشعور عوام کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. برکم ناظرین بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، وہ تو جو ہو رہی ہے وہ چلا گیا. اس کو ہجرت کا نام دیا جا رہا ہے، حالانکہ ہجرت یعنی کہ پھر انہوں نے اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی ہے. ہم ہجرت کے موضوع کے اوپر نہیں جانا چاہتے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. برکب یہ دم دبا کے جان بچا کے بھاگ گیا ہے اور قوم یوتھ منہ تک تیر آ گئی کہ جن کو انقلاب کے نعرے لگا کے قوم کو انقلاب کا کہہ کے وہ خود بھاگ گیا ہے. اب اس کے اوپر تحریک لبیک کی سوشل میڈیا کے اوپر ایک شخص نے ٹویٹ کیا. بظاہر تو وہ جھوٹ لگ رہا ہے، لیکن ناظرین اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ بہت بڑی حقیقت. ایک شخص نے ٹویٹ کیا ہے کہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمران ریاض کو برطانیہ میں اس نے اپنے آپ کو قادیانی شو کیا کہ میں قادیانی ہوں اور پاکستان میں مجھے تحریک لبیک سے خطرہ ہے، لہٰذا مجھے پناہ دی جائے. یہ خبر تحریک لبیک کے کچھ لوگوں نے وائرل کیا ہے. ناظرین اس میں ویسے تو حقیقت نہیں ہے، جو خبر سامنے بتائی گئی ہے اس طرح کی تو ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی، کسی نے کوئی تصدیق نہیں کی ہے کہ اس طرح کے الفاظ جو استعمال کیے گئے ہیں. عمران ریاض نے واقعہ کہا ہے کہ میں قادیانی ہوں اور مجھے تحریک لبیک سے جان کا خطرہ ہے، اس کی تصدیق تو نہیں ہے. لیکن اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہ بالکل سچ ثابت ہوتی ہے. بیک گراؤنڈ کیسے ناظرین کہ بیرون ملک میں اگر کسی کو سیاسی پناہ ملتی ہے
तो वो किन को मिलती है? सहाफियों को मिलती है। इंटरनेशनल सहावत के रूल के मुताबिक भाई पाकिस्तान में हमारी जान को खतरा है, लिहाजा हमको सियासी पनाह दी जाए। या पाकिस्तान में जो कादियानी रहते हैं उनको वीज़े आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इतने पागल भी कादियानी नहीं है कि पाकिस्तान से कोई उठ के चला जाए और उनको कहे कि भाई पाकिस्तान में हमको तहरीक लबैक से डर है, खतरा है और लिहाजा हम कादियानी हमें यहाँ वीज़ा चाहिए, तो वो ऐसे नहीं देते। वो देखते हैं कि आपने पाकिस्तान में कादियानियों के लिए काम क्या किया है, आपके ऊपर कोई FIR दिखाओ, आपको कहीं किसी ने मारा है, जान की धमकी दी है, आप वहां कादियानी के लिए क्या काम कर रहे थे, कुछ सबूत प्रूफ होंगे तब जाके वो वीजा देंगे। लेकिन अगर यहां बात हम इमरान रियाज की करें तो पाकिस्तान में अगर कोई आदमी अपने आप को कादियानी शो करके इतना बड़ा कादियानी के लिए काम नहीं करता है जितना इमरान रियाज ने कादियानी के लिए काम किया है, उनका नाम लिए बगैर। वो इस तरह के पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और कादियानियों की सबसे बड़ी सपोर्टर तरीके इंसाफ का वो सबसे बड़ा अहम शख्स था। इसमें तो कोई दो राय भी नहीं है कि अगर ट्विटर सोशल मीडिया पे चले जाए और ओवरसीज पाकिस्तानी में चले जाएं तो ऑलमोस्ट तरीके इंसाफ को जो सपोर्ट करने वाले हैं वो कादियानी हैं। खुला इमरान खान ने कादियानी को सपोर्ट किया और खुला PTI के अंदर कादियानी हैं जो खुल के बोलते हैं कि हाँ हम कादियानी हैं। तो इस PTI का सबसे बड़ा जो सपोर्टर था वो था इमरान रियाज, और उसको वहां अगर कादियानी सपोर्ट करें या कादियानी उसको वीजा दें तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये नॉर्मल हो सकता है और ऐसा होगा भी जरूर, क्योंकि बैरून मुल्क बड़े बड़े कादियानी हैं जो इमरान खान के सपोर्टर हैं और वो इस इमरान रियाज को इमरान खान की जान समझते हैं, तो वो जरूर इनको सपोर्ट किया होगा। अगर दूसरी हम सहाफत को देखें तो इमरान रियाज खान को तो सहाफी यूथिये बोलते हैं। अगर जेन्युइन कोई सहाफत देखा जाए, जो सहाफत का असूल है, तो वो इमरान रियाज सहाफी तो नहीं था। इंटरनेशनल लेवल जो सहाफत की तंजीमें हैं वो क्या वो पागल हैं कि जो 4 साल से एक आदमी इमरान 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 कर रहा है और वो सहाफत है? सहाफत तो न्यूट्रल होती है। इमरान खान को 4-5 साल में एक भी इमरान रियाज का ऐसा बयान नहीं दिखा सकते जो इमरान खान के खिलाफ हो, तो क्या वो पागल है? अगर यूथी उसको सहाफी बोलते हैं तो क्या वो सहाफी हो गए? तो सहाफी तंजीमें तो उसको सपोर्ट नहीं करेगी। हाँ, ऐसी लिबरल तंजीमें जरूर सपोर्ट करेंगी, ऐसी कादियानियों की जरूर इनको सपोर्ट किया होगा। सियासी लीडर तो ये है ही नहीं। अगर बिलफर्ज वहां इसको सहाफत के नाम पे सपोर्ट किया गया है तो आप तारीख उठा के देख रहे कि जो भी सहाफी मुल्क छोड़ के भागा है वो बैरूनी मुल्क में बैठ के उसने कभी पाकिस्तान की तारीफ नहीं किया है, हमेशा उसने पाक फौज के खिलाफ जहर ही उगला है और ये भी जहर उगलेंगे। और जो मुल्क बैरूनी मुल्क उन सहाफियों को पनाह देते हैं कि जो पाकिस्तानी फौज को गाली निकालते हैं और उन सहाफियों को सपोर्टर कहते हैं कि देखो जी ये तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, ये तो गरीब आवाम के लिए काम कर रहा था, जहां फौजी इसके पीछे लग गए, इसको मारने वाले थे, हमको पनाह दे दी बरतानिया ने। बरतानिया का लाख लाख शुक्र है कि वो सेफ मुल्क है, वो ऐसे लोगों को जगह देता है। अगर बरतानिया आप समझते हैं कि इमरान रियाज या किसी भी सहाफी जो पाक फौज के खिलाफ यानी कि वो एक बयानिया बनाता है, अगर उसको बरतानिया सपोर्ट करता है तो बरतानिया खुल के पाकिस्तानी फौज के खिलाफ क्यों नहीं आता है कि भाई आप पाकिस्तान में सहाफियों को जीना हराम क्यों किया हुआ है, या हुकूमत को वो क्यों कहते हैं? वो उन सहाफियों को अपने पास क्यों बुला लेते हैं? वो इसलिए बुला लेते हैं कि वो सहाफी उन्हीं के एजेंट होते हैं, वो पाकिस्तान में काम कर रहे होते हैं। जब तक वो पाकिस्तान में सेव होते हैं वो काम करते हैं, जब देखते हैं कि हमारे एजेंट को वहां अब खतरा है तो वो अपने एजेंट को वापस बुला लेते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि एजेंट भाई वही होता है, अगर बरतानिया का कोई एजेंट है तो वो बरतानिया का नहीं हो सकता है, वो लाजमी कोई गोरा नहीं होगा, वहां ना होगा। हर वो शख्स जो डॉलर लेके उनके बयानियों को चलाता है, उनको सपोर्ट करता है, वो एजेंट है, तो वो अपने एजेंट को वापस बुलाते हैं। और आप तारीख उठा के देख लो कि जो भी सहाफी मुल्क छोड़ के भागा है उसने हमेशा बैरून मुल्क बैठ के पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचाया। इस तरह इमरान रियाज भी नुकसान पहुंचाएगा। और बड़े अफसोस की यानी का मकाम है कि जहां यूथियों को सवाल करना चाहिए था कि इमरान खान आप जिस कौम को जहाद का नारा देके, आप जिस कौम को इनकलाब का नारा देके, आप जिस कौम को हकीकी आजादी का नारा देके आपने बच्चों को जेल में डलवा दिया, कई लोगों को मरवा दिया, आप खुद दुम दबा के अपने बच्चों को भगा के ले गए, बजाय इसके कि ये सवाल करते हैं उनके ऊपर उल्टा कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान आपने बहुत अच्छा किया है, आपकी जान बहुत कीमती है। उसने हमेशा पाकिस्तान में झूठ ही बोला है। अगर पिछले 3 साल से इमरान रियाज के व्लॉग देखो और जो वो पेशन गोइयां और जो वो हर हफ्ते का टाइम देता था यूथियों को कि आज इमरान आ रहा है, कल इमरान आ गया, आज ट्रंप का फोन आ गया, आज रिचर्ड गिरेल का फोन आ गया, इस तरह हो गया, इस तरह होगा, एक बात भी इमरान रियाज की सच नहीं साबित हुई।
لیکن پھر بھی قومی یوتھ کہتی ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے. تو پھر آپ شعور سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کیسا شعور ہے؟ ہم اس کو شعور نہیں سمجھتے, ہم اس کو فتنہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں ایک فتنہ ہے. برکت سب سے بڑا جو ڈنکے یعنی کہ جو ٹکر دینے والا ہے وہ خود اب بھاگ گیا ہے. دیکھتے ہیں وہ بیرونی ملک بیٹھ کے کس طرح یعنی کہ اپنی وہ کمپین چلاتا ہے, اپنا ڈالر کماتا ہے اور قومی یوتھ کو بیوقوف بناتا ہے جو پہلے بنا رہا تھا. برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.